क्राकशलो चंद्रमहल खलाइजाखा जॉइनिंग पांदा तिप्रामथा बदलनि लुआजि मुंबाई आरो तंग TTADCनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया तंग तिप्रामथा बदलनि GS हायकेबा प्रतिमंत्री बिश्वकेतु देबबर्मा EM रोनियल देबबर्मा खबै कबनि जुदा जुदा आदंग्र क्राकशलो जॉइनिंग पांदानो तिगि साथानि तिप्रामथा बदलनि जनरल सेक्रेटारि प्रतिमंत्री बिश्वकेतु देबबर्मा शाखा BJP बदलनि खरक नैचिसा लिडार रखनि नुखुमनि खरक चारची बुरै भोटार तिप्रामथानि बाना रं फाइलाइका kaisa joining panda nahini mano joining ni bagi kaisa press release o jagawa sini samono mondolni ngei mohanlal chakma wagi ex mondol president tomani bonokari tongo dononjoy riang মধুসূদন চাকমা প্রেম রঞ্জন চাকমা ইন্দ্রজিৎ বণিক রাজেশ চাকমা ইনন্তা চাকমা এবং মতিময় বর্মা তেই দীনেশ দাস আবকে ছামনু মন্ডলনি যত লিডার্স তো বড় যত লিডার্স বড় বড় কোনো সাপোর্টার্স কি বড় বড় রেডি আজাগাও মন্ডলনি ইংগি সামন খাইনাই আসল রক ओंखाय परक करमसरा मन्दलनिबो सफायजाक दङ गोबांमा लिडार्स रक जेमन सुमन्त दे एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि BJP मन्दलनि ओंखाय दङ भबेन रियां एक्स जनजाति मोर्चा नि मण्डल प्रेसिडेन्ट दङ लाल त्रिपुरा लाल तानपुइया दारलं यत मोर्चा GS 48 मण्डलनि अबन परे दङ प्रसन्जित शील बिप्लब माझी श्रीचिरानी रियां एरपर दङ राजकुमार रियां नृपेन्द्र रियां सञ्जय देबबर्मा सबि मोहन त्रिपुरा अलजित त्रिपुरा बखे IPF दिनि ते दङ हरलाल नमो बे अजागाव टोटल बरक 21 फेमिलिनि टोटल 84 voters दङ बरक जारा अरतिनि लिडार्स अफ फाइदे रकनि बनो कारिबो तेबो गोबांमा बौनि लगी दंनाय रक जइन खालामनाय चिनि बुबाग्रानि तिप्रामथाव तिनि बुबाग्रा फाइनानि हिमानिनो इंडिगोनि फ्लाइटनि प्रब्लेम बगि फाइमालिया खाना फाइनाय बरक बाय खाना मालायनाय गे फाइनाय सालो बरकनि लिडारशिप आं जे बरकनि मण्डलनि जे मेम्बार्स रकनि जे लिडार्स रकनि कक साजाका बरकनि बिसिंथि केनो जों बिसिगांनि सालो करमसरा ते सामनु दुइटा मण्डलनि देबो बरक गोबांमा चिनि तिप्रामथाव जइन खायनो बागि रेडि दङ तिनि हयतो बर आगरतला फाइमालिये सुदु लिडार्स रकसिमि फाइका फाइनाय सालो हाजार हाजार फेमिली हाजार हाजार भोटार्स चिनि तिप्रामथाव जइन खालायनाय ते चिनि बुबाग्रानि फान्नो तिप्रासारनि फान्नो तेबो रागोनन बागि बरक सुनो अबশ্যই सहयोगिता खायनाय आबो जों साइमान सुका गै ताबो बरकनो जों लामसो खाबाय खुबायके बुबाग्रानि इंगै चिनि तिप्रामथानि इंगै बरकनो जों खाबाय खुबायके लामसोगैनो हाका जों र प्रेस रिट खामिन परे फातारो थाङै बरकनो जों लामसोगै चिनि रिसारो जों बरकनो रिलायनाय कक्टमाथुमानि बसकांगो TTADCनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया शाखा 2026 बेसिव ADC चंगबारिव 25 निस्लाय गोबां सीट बाय तिप्रामथा बदल ADC हापां खानाय हनि शाखा TTADCनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया Last time हम 28 out of 28 में हमको मिला 18 बाद में आया हंसती प्राजी तो कुल मिला के हम 19 हुआ तो मिनिमम हमको 25-24 इस बार हमको मिलेगा जिसने भी ऐसा बोला कि तिप्रामथा 2026 में खत्म हो जाएगा तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ लास्ट टाइम 27 नवंबर को हमारा जो मास गैदरिंग हुआ था तो उसमें देखा दिया है तिप्रामथा का दम कितना है महाराष्ट्र का दम कितना है तो 2026 में हम 25-26 मैंडेट लेके हम फिर से तिप्रामथा पावर में आएंगे কিসের ভিত্তিতে আসবেন বলছেন কেন বলছি কারণ এই 5 বছরে আপনাদের সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি কারণ
কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, রাজ্য সরকার আপনাদের সঙ্গে রাজি হচ্ছে না, আপনাদের ইন্টারনাল ফাইট আমরা বারবার দেখেছি, কিন্তু মানুষের যে মৌলিক যে সমস্যাগুলির কথা বলে আপনারা 2021 সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে মেজর ডেভেলপমেন্ট কি আছে? মেজর ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা সরকারিভাবে এডিসি প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা প্রেস মিট করব। আমরা সময়ের অপেক্ষায় রয়েছি। কোন ইয়ারে কত টাকা এডিসিকে দিয়েছি, এই বছর কত টাকা পেয়েছি, মাঠে ময়দানে যারা বলছে যে 500 crore এডিসিকে দিয়েছে, 1400 crore টাকা এডিসিকে দিয়েছে, এইসবগুলি আমরা অফিসিয়ালি ওই ডকুমেন্ট আমরা জনগণকে দেখাবো। আর তার জন্য আমরা সময় অপেক্ষা করছি, কারণ যেহেতু আমরা আজকে জয়নিং প্রোগ্রাম, তো এই সব বিষয়ে আমরা এত বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমরা আসবো আপনাদের সামনে। না না, আপনি তো সিএম, আপনার কাছে তো এটা নলেজে থাকা উচিত যে আপনার মেজর অ্যাচিভমেন্ট কি। আপনি মানে দিল্লি দেয়নি, রাজ্য দেয়নি, এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এডিসি 5 বছরই করলোটা কি? না, সেটাই বলছি, আমরা মেজর অ্যাচিভমেন্ট কি কি করেছি সেটা আমরা দেখাবো। বলুন না, বলুন না, একটা দুইটা আমরা দেখাবো। আজকে যেহেতু জয়নিং প্রোগ্রাম, আজকে একটা দুইটা বলুন না, যে একটা বিষয়ের জন্য আমরা প্রেস মিট করছি, তো আরেকটা বিষয় আরে আপনি তো সিএম, একটা দুইটা বিষয় তো বলতে পারেন। দেখেন, সেটা আমরা অবশ্যই দেখাবো। আপনারা মেজর অ্যাচিভমেন্ট দেখতে পারেন। যুবকদের জন্য আমরা ত্রিপুরা হাম স্কিমে অটো লোন দিয়েছি, এছাড়া মানে 600 অটো লোনে। স্টুডেন্টের জন্য আমরা স্কলারশিপ দিয়েছি, যারা বিএড ট্রেনিং দিচ্ছে পাঠিয়েছি। এরপরে আমরা স্পোর্টস সেক্টরে অনেক ডেভেলপমেন্ট করেছি, সেটা রাজ্য সরকার দেখেছি এবং রাজ্যবাসী দেখেছি। সুপার লিগ এবারও চালু হচ্ছে, আজকেও আমরা প্রেস মিট করেছি। মিউজিক এবং যারা মানে কালচারাল, মানুষের গড় আয় কত বৃদ্ধি হয়েছে? হ্যাঁ, গড় আয় কত বৃদ্ধি হয়েছে এডিসি এলাকার মানুষের? না, গড় আয় বৃদ্ধি কত হয়েছে সেটা তো রাজ্য সরকারের। আপনাদের কাছে কোনো ডাটা নেই? আমাদের কাছে ডাটা রয়েছে, আছে, কিন্তু গড় আয় বাড়ানোর দায়িত্বটা কার? এডিসির হাতে না, সেটা আপনারা সবাই জানেন। এডিসি রাস্তা বানানোর জন্য এডিসি পিডব্লিউডি রয়েছে, কিন্তু বছরে 6 কোটি টাকা দিয়েছে। বছরে 6 কোটি টাকা দিয়ে কি রাস্তা বানাবে? আপনি জবাব দিন। একটা ব্রিজ বানানোর জন্য বর্তমানে 6 কোটি টাকার বেশি টাকা লাগে। তো আমাদের এডিসি কে মাত্র পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর 6 কোটি টাকা দেওয়া হয়। স্কুল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে মাত্র 1 কোটি 20 লাখ টাকা দেওয়া হয়। 1632টা স্কুল রয়েছে। সিঙ্গেল টিচার এখনো প্রায় 400 স্কুল এর বেশি রয়েছে। সেগুলো ডেভেলপমেন্ট করার দায়িত্ব কে? এডিসি। তাহলে সরকার শরিক কেন আপনারা? না, এডিসি কে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, টাকাও তো পাঠাতে হয়। তো টাকা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আপনারা সবাই জানেন জিএসটি টাকা আমরা কোনো পোরশন পাই না। কোনো ট্যাক্সের মানে আগে তো জিএসটি কোনো লাগু ছিল না যখন এডিসি ফরমেশন হয়। তো জিএসটি লাগু হওয়ার পরে এডিসি এলাকাতে সবচেয়ে বেশি রাবার প্রোডাকশন হয়। আপনারা জানেন 83% রাবার প্রোডাকশন হয়, কিন্তু এই জিএসটি টাকা এডিসি কে 1 টাকাও দেওয়া হয়নি। তো ন্যাচারাল গ্যাস রয়্যালিটি যেটা আমরা পাওয়ার কথা, ফরেস্টের যেটা রেভিনিউ পাওয়ার কথা, সেটাও আমরা মানে মিনিমাম পাচ্ছে। ক্যাটাগরিক্যালি আমরা যদি হিসাবটা রাখি, আমরা রাজ্য সরকারকে যদি জিজ্ঞেস করি রাজ্যের কত টাকা রেভিনিউ ফান্ড আছে ক্যাটাগরিক্যালি, ওএনজিসি থেকে, ফরেস্ট থেকে, এগ্রিকালচার থেকে বা অন্যান্য ক্যাটাগরি থেকে, রাজ্য সরকার বলছে 3900 কোটি টাকা রেভিনিউ ফান্ড আছে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি তো আপনার সঙ্গে বসে আছে, আমার সাথে বসে রয়েছে, আমরা সরকারে আছে। তা সত্ত্বেও আমরা এডিসি এলাকার জন্য কি কি করা দরকার সেটা করা দরকার, মানে সেটা আমরা রাজ্য সরকার কাছে চাচ্ছি যে এই সেক্টরগুলি আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে চাই। সেই হিসেবে আমরা বাজেটও বানাই। তো যদিও আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি আজকে যেহেতু জয়নিং প্রোগ্রামের বিষয়ে আমরা আলোচনা করব, ভবিষ্যতে আমি আসবো প্রেস মিটে আপনাদের সাথে কথা বলবো। ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এই রাজ্যের ক্ষমতায়। আপনারা দেখেন যে বিষয়টা এরকম, আমরা বিজেপি কে হেল্প করেছি সেটা না, আমরা 42টা ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এখন রাজ্যের সরকার। ডু ইউ রিগ্রেট দ্যাট নাও? আপনারা কি এটাতে নট লাইক দ্যাট? মূলত বিজেপি থেকে ত্রিপুরা মাতা আসার
প্রথম বিষয় হচ্ছে আমরা 2015 এবং 2016 থেকেই আমরা যারা আজকে এসেছি সবাই বিজেপি দলের বিভিন্ন দায়িত্ব ছিলাম বিগত 6 মাস আগ পর্যন্ত। আজকে বর্তমান যে বিজেপি এবং 2018 আগের যে বিজেপি তার মধ্যে দিনরাত্র তফাৎ আছে। আজকের বিজেপিটাকে আমি মনে করি না আজকের দিনে বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল, আমি মনে করি এটা একটা কোম্পানি। বিজেপি নামদার একটা কোম্পানি ত্রিপুরায় চলছে, এই কোম্পানিতে কিছু লোক চাকরি করছেন। আমরা রাজনীতিতে এসেছি মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে, যারা পিছিয়ে আছে সমাজে তাদের জন্য কাজ করার জন্য, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের রাজনীতি আসা। কিন্তু আমরা সরকার আনার পর যা দেখলাম, বিজেপি দল এবং বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের আগে, একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করা হয়নি। আমি যদি আজকে ত্রিপুরার কথা বলি, সারা ত্রিপুরা নেশার রাজ্যে ডুবে গেছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। গ্রামের থেকে শহর পর্যন্ত পুরা যুব সমাজকে এই নেশা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের যে প্রশাসক ওনারা গভীর নিদ্রায় আছেন। আজকে ত্রিপুরায় প্রায় 10 লক্ষর মতো বেকার যুবকরা চাকরির জন্য রাস্তায় হাহা করছে, কিন্তু চাকরি নেই। কিন্তু 2018 আগে বলা হয়েছিল যে বছরে 50,000 চাকরি দেওয়া হবে। আমাদের মতো যারা যুবক সবাই আশা করেছিল যে আমাদের পরিবারের কেউ চাকরি হবে, আমাদের দুর্দিন ঘুচাবে। কিন্তু আমরা যাদেরকে ভরসা দিয়েছিলাম, যাদেরকে ঘর থেকে বের করে রাজনীতিতে এনেছি, যাদের ভোট সংগ্রহ করে 2018-তে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, আজকে তাদের কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না। এবং 2023-এর যে বিষয় আমি বলতে হয় কিছু, একটা কথা বলবো। 2023-এ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আজকে ত্রিপুরা মাতার নেতৃত্বরা বলেছেন যে 42টা আসনে ত্রিপুরা মাতা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে, ভোট কাটাকাটির ফলে 2023-এ বিজেপি সরকারে এসছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, 2018 এবং 2023-এ ভোটের পার্সেন্টেজ কিন্তু 11% কমেছে। সেই বিষয়ে বিজেপির নেতারা কথা বলেন না। আজকে যারা আগরতলায় বসে বসে রাজনীতি করছেন, এরা বলতে সাহস করেন না। ওনাদেরকে আগামী দিন জিজ্ঞেস করবেন যে 2018-তে ভোটের পার্সেন্টেজ কত ছিল, আজকের 2023-এ ভোটের পার্সেন্টেজ কত হয়েছে, কেন 11 বছর ধরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, কেন বিভিন্নভাবে এডিসি এলাকায় উন্নয়নের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে এই সরকার, আপনারা প্রশ্ন করবেন। কারণ আমরা এডিসি এলাকায় বসবাসকারী। এডিসি এলাকার যেহেতু নির্বাচিত বিসি নেই, নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, এখানে উন্নয়নমূলক কোনো কাজ হচ্ছে না, কিন্তু পুরোটা দোষারোপ দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা মাতা দলকে। তো আজকে আর বেশি বলবো না, বলার অনেক কিছু আছে। 11 বছর এই বিজেপি দলে কাজ করেছি, বললে 11 ঘন্টা সময় লাগবে, আগামী দিন বলবো। সবাইকে নমস্কার। আপনি কোন বিধানসভা এলাকার এবং আপনার বিধানসভা এলাকায় কি কি কাজ হয়নি? আমি করমচার 48 করমচারা বিধানসভা এলাকার। আমার বিধানসভায় কাজ হয়েছে এমন দেখার মতো কোনো কাজই হয়নি। রাস্তাঘাট হচ্ছে, কিন্তু এই রাস্তাঘাট করতে গিয়ে যে অনিয়ম হচ্ছে সেই বিষয়ে কথা বলার কোনো লোক নেই। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একইভাবে চলছে দুর্নীতি। পুরা দুর্নীতিতে দুর্নীতির একটা দল, দুর্নীতির সরকারে পরিণত হয়েছে বিজেপিটা। এতটুকু বলবো। নাম সুমন্ত দে। কি ছিলেন আপনি আগে? আমি 15 ডিসেম্বরে বিজেপিতে যোগদান করি। প্রথম অবস্থায় 6 মাস মণ্ডল কমিটির সদস্য। 2016 জুলাই থেকে 19 পর্যন্ত যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি। 19 থেকে 20 পর্যন্ত যুব মোর্চার ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। 20 থেকে 2025 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি লাগাতার 5 বছর মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। বিজেপি কর্মচারী মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি। 2015 সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তার আগে কোন দলে? আমি তখন ব্যবসা করতাম, ব্যবসায় ছিলাম, কোনো রাজনীতি ছিলাম না। রাজনীতি ছিলাম না, ব্যবসায় ছিলাম। ব্যবসা ছেড়ে রাজনীতি ছিলাম। আমি যে বিষয়টা আপনাকে বললাম, মাথার ক্ষমতা এডিসি আছে, কিন্তু আমরা ভিলেজ কমিটিতে তো আছি না। এখানে ভিলেজ কমিটি তো আছে, তো ভিলেজ কমিটি তো প্রতিনিধি নেই 11 বছর ধরে। তো কাজ করবেটাকে, কাজটা করবে এখানে এমডিসি আবার বিজেপির এমডিসি। আপনি যদি এডিসির কথা বলেন তাহলে এমডিসি বিজেপির। বিসি নাই, বিসিতে জনপ্রতিনিধি নাই, কি করে উন্নয়ন হবে বলুন? সরকারে বিজেপি আছে,
বিজেপির ড্রাইভারটা তো আর ত্রিপুরা মাথার উপর চাপিয়ে দিলে হয় না রাজনীতির স্বার্থে। সকল সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমরা প্রেস মিট করতে যাচ্ছি। প্রেস মিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে এই চন্দ্রমহলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আমাদের ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করার জন্য উপস্থিত আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিছনে বসে আছেন ছামনু মন্ডল থেকে মোহনলাল চাকমা, যিনি বিজেপির মন্ডল সভাপতি ছিলেন, এক্স মন্ডল প্রেসিডেন্ট। তার সঙ্গে ধনঞ্জয় রিয়াং আছেন মধুসূদন চাকমা, আছেন প্রেমরঞ্জন চাকমা, ইন্দ্রজিৎ বণিক, রাজেশ চাকমা, ইনন্ত চাকমা, মতিময় দেববর্মা এবং দীনেশ দাস। ওরা সবাই ছামনু মণ্ডলের লিডার্স এবং তাদের সঙ্গে আরো প্রচুর বিজেপি লিডার্স রেডি আছেন আমাদের ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করার জন্য। কিন্তু আজকে তাদেরকে আমরা ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই যে আমাদের ত্রিপুরা মথা পার্টিকে শক্ত করার জন্য যে আজকে ওরা সামিল হয়েছেন। ওরা সবাই ছামনু মণ্ডলের। আমাদের এখানে করমসরা মণ্ডলেরও প্রচুর লিডার্স আজকে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, যাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুমন্ত দে, এক্স জিএস বিজেপি মণ্ডল, এবং কুবেন রিয়াং, এক্স জনজাতি মোর্চা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, লাল ত্রিপুরা দারলং, ইয়ট মোর্চা জেনারেল সেক্রেটারি 48 করমছড়া, এবং তাদের সঙ্গে আরো আছেন আমাদের প্রসেনজিৎ শীল, বিপ্লব মাঝি, শ্রীচিরায় রিয়াং, রাজকুমার রিয়াং, নৃপেন্দ্র রিয়াং, সঞ্জয় দেববর্মা, সবিমোহন ত্রিপুরা, আলাজিৎ ত্রিপুরা এবং হরলাল নম। ওরা আজকে টোটাল লিডার, ওরা সবাই লিডার, তারা কোনো সাপোর্টার নয়। তারা টোটাল এই করমছড়া এবং মন্ডল ছামনু মন্ডলের টোটাল শুধু তাদের ফ্যামিলি হচ্ছে 21 ফ্যামিলি, ভোটার হচ্ছে 84 ভোটার্স। কিন্তু সাংবাদিক বন্ধুরা, আমি আপনাদের অনুরোধ জানাবো যে আজকে যারা এই আমাদের লিডার্সরা আমাদের ত্রিপুরা মথাতে অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা ভবিষ্যতে আরো বড় প্রোগ্রাম করে এই লিডার্সদের সঙ্গে যারা আছেন, সাপোর্টার্সরা আছেন, আমাদের জনগণরা সোনাগরিকরা আছেন, তারা একটা বড় প্রোগ্রাম করে তাদের লিডারশিপে আমরা ছয়লেংটাতে অবশ্যই একটা বড় প্রোগ্রাম করব। আজকে যারা আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন, আমাদের বুবাগ্রার পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে
ওদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে ত্রিপুরার জন্য কাজ করবে আমরা বিশ্বাস করি এবং শুধু ছামনু এবং করমছড়াই বিভিন্ন এলাকায় এইভাবে জয়নিং প্রোগ্রাম চলছে, যেটা জেনুইন, যাদের যাদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করেছি, এখানে আজকে সবাই মজুদ আছেন। আপনারা ক্যামেরার মাধ্যমে ওদের ছবিগুলি নিতে পারেন, যাতে আজকে জয়েন প্রোগ্রাম করার পরে এই প্রেস রিলিজ করার পরে যাতে আগামী কাল কেউ বলতে না পারে যে এটা যে ফেক জয়েন হয়েছে। তার জন্য আমরা ওদেরকে রেখেছি। ওরা মনের ইচ্ছায় বুবাগ্রার সঙ্গে কাজ করার জন্য, এগিয়ে আসার জন্য ওদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবং আগামী দিনে আরো আপনারা দেখতে পারবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে তীব্রামথা, ঠিক আছে আমাদের তীব্রামথা হতে পারে ছোট্ট একটা পার্টি, কিন্তু আজকে আমাদের পার্টিতে অংশগ্রহণের সংখ্যা আমরা দিন দিন দেখতে পাচ্ছি। হয়তো কোনো এরিয়াতে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমরা নিয়ে যেতে পারি না, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। কারণ আমাদের এডিসি এরিয়া, ইন্টেরিয়র এরিয়া, যেই এরিয়াতে এখনো গাড়ি বাইক যেতে পারছে না, ওইসব জায়গাতেও আমাদের জয়েনিং করাতে হচ্ছে এবং করাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরো করব। আক্রমণ বা এই বিষয়ে কি বলবো? আমরা কোনোদিন স্বীকার করি না, কারণ তীব্রমথা কোনোদিন কাউকে আক্রমণ, কারোর সভা ভণ্ড করার জন্য অথবা যে কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করা, এটা তীব্রমথা বিশ্বাস করে না। আমাদের মহারাজা যে কথাগুলি বলে থাকেন যে আমরা আমাদের যুবকদের হাতে আমরা বন্দুক দেখতে চাই না, আমরা আমাদের যুবকদের হাতে কলম দেখতে চাই, সেটাকেই আমরা বিশ্বাস করি। এবং আগামী দিনেও শান্তিভাবে কেউ সঙ্গে কোনো ঝগড়া জাতি না হয়, তার জন্য আমরা সকলকে ত্রিপুরার জনগণকে আহ্বান রাখছি যে কাউকে মেরে কেউ বিরুদ্ধে কথা বলে রাজনীতি করা যায় না। ভালোবাসার মাধ্যমেই আমাদের মহারাজ ভালোবাসা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার জন্য আমরা চাকমারা আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য এগিয়েছেন, তাদেরকে অসংখ্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কি সরকার থেকে সরে যাওয়ার কোনো আলোচনা বা কথা রয়েছে? কারণ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না, এই অভিযোগ আপনারা কি সরকারে থাকবেন না সরে যাবেন, এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে? ওইটার জন্য আমরা কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আলোচনা করিনি। আমাদের মহারাজা আছেন এবং আমরা যেহেতু ভারতের হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির সঙ্গে আমাদের চুক্তি, ওনার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে কিভাবে আমাদের দাবিটাকে তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। Sir, I have a categorical question. I'm taking trace from his only. You may have said that CPM is your opposition, but the BJP categorically today said in a press conference that in 2026 there will be no Tīpramotha. What is your reaction to that? In 2026, in what? In election? ADC. In ADC election. Yeah. For ADC election, we are not decided about all the things. Day after tomorrow Maharaj will come and we'll discuss about that matters. What will be our position? What will be our plan? That matters will be discussed. But right now it is not discussed. No, I'm not talking about if you are fighting the election in alliance. They categorically have said the existence of Tīpramotha will not be there. Existence, Tīpramotha will be in future. There may be existence or not. It is, you people are very talented journalist people. You are working in different parts of Tripura. 2026 में हम তীব্রামথা फिर से पावर में आएगा। वो भी बहुत ज़्यादा আজকে 21 জন লিডার, 84 ভোটার্স তাদের বিজেপি জয়েন করেছে এবং এই আমাদের যারা লিডার্স আজকে জয়েন করেছেন তাদের মাধ্যমে আগামী দিনে জনসভা করে যে লিডার্স তাদের আন্ডারে যারা তাদের সমর্থিত আরো পাবলিক রয়েছে, তাদের অবশ্যই আমরা
বরণ করে নেব এবং সেই বরণ যে অনুষ্ঠান সেখানেও আপনাদেরকে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করা হবে। আপনার পাশে যে লিডার বসে বলতে পারবেন যে কেন বিজেপি ছেড়ে আপনারা এই মথার কাছে এসেছেন? ওইটা আমাদের এখানে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করার পর আপনারা বাইরে তাদেরকে পার্সোনাল ইন্টারভিউ নিতে পারেন। আচ্ছা, আজকের দিনে যেহেতু বেশিরভাগ বিজেপি থেকে তিপ্রামথা দলে জয়েন করছে এবং তিপ্রামথা থেকেও বিজেপিতে জয়েন করছে কেউ কেউ, প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের প্রধান রাজনৈতিক শত্রুকে বিজেপি না সিপিআই? অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যক্তিগত মনে করি কেউ শত্রু কেউ বন্ধু নয়। আমাদের ত্রিপুরা মানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, এটা তো প্রতিপক্ষ তো থাকে, প্রতিপক্ষ তো আমাদের, আমরা তো এখন শারীরিক দল হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারে আছি, কিন্তু জনগণ যদি কোনো লিডার যদি আপনার রাজনৈতিক দলে আসতে চায় সেটা কিন্তু আমরা মানা করতে পারবো না। সেই জন্য আজকে আমাদের মোহনলাল চাকমা তারা যে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে, আমরা তো ওদেরকে বলিনি যে আমাদের পার্টিতে আসো এইভাবে, অথবা তাদের বাড়িতে গিয়ে বোঝানো অথবা তাদেরকে আমাদের পার্টি ভালো আসতে হবে, এটা তো আমার বলিনি। শুধু মহারাজকে ওরা ভালোবাসে এবং মহারাজের সঙ্গে কাজ করতে চায়, তাই তার জন্যই তারা। আপনি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বোঝেননি, আমি বলছি যে তিপ্রামথা কাকে প্রতিপক্ষ ভাবে? আমরা প্রতিপক্ষ অবশ্যই সিপিএম কেই আমরা মনে করি এখনো, এবং আগামী দিনেও সিপিএম কে আমরা প্রতিপক্ষ। আচ্ছা, এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গতকাল চরিলামে বিজেপির জনসভায় আক্রমণ হয়েছে, অভিযোগ সরাসরি তিপ্রামথার দিকে, আপনারা